छुआ भाभी जेतेबेले दियोर को निज बिछणारे शुआईदेली तापर से मो सहित जहा करिला आपण शुणिले भी आपणकर होश उड़ीजिव। मो ना शिवानी आ मो बयस 24 वर्ष। मो स्वामी अन्य सहर को जाउथिले जेतेबेले कि से मते खास करी कहिले मो सान भाईर जत्न नेब। से केवल 12 वर्षर थिला। मु राजी होईगली। मु ताको प्रतिदिन स्कूल को छाड़ीबा को जाउथली आउ आनिबा पई मध्ये जाउथली। आउ रातिरे से मो सह रूम रे ही सोउथुला। जेतेबेले गोटे दिन मोर भेट ता सारंक सहित हला तो मु डरीगली काहेकि ना से मोर पुराणा प्रेमिक थिला। मु घर को तो फेरी आसिली हेले ए कथा मो दियर को जना पड़ीगला। आउ एबे से बारंबार मते ब्लैकमेल करुथुला कि जदि मु तार गोटे शर्त पूरण न करिबी तो से भाई को कहीदेब। मु भाबिली कि से मते पैसा मागिबो किंबा कोनसी जिनिस मागिबो। हेले मो जीवन चलीगला भली लागिला जेतेबेले से मते कहिला मो बाहागर को एबे 4 मास होई जाइथिला। जीवन बहुत हस खुशी रे बीतुथिला। आम घरे केवल आमे 3 जण लोक थिलु, मु मो स्वामी आ मो दियर। गोटे दिन मो स्वामी को ऑफिस काम रे बाहर को माने अन्य शहर को जीवा पड़िला। आ से मते कहिले कि मो भाईर जत्न नेब आ मु मो भल पाइबार परीक्षा देली। मु मो दियरर बहुत जत्न नेउथिली काहेकि ना से बहुत छोट थिला। मु आरंभर छुआ माननको बहुत भल पाउथिली। मु ताको निजे स्कूल को छाड़ीबा को जाउथिली आ निजे ही आनिकी आसुथिली। स्कूल आम घरठू बेसी दूर नथिला। मते जीवा आसीबा करिबा पई मात्र 20 मिनिट समय लागुथिला। हेले मु ए कथारे आश्चर्य थिली कि ये एबे बड़ हेउथिला किंतु मो स्वामी जना नहीं केउ समस्या थिला। से बुझु ही नथिले जे मो भाई एबे बड़ हेउछि ताकू निजको निजर जत्न नेबा उचित। केबे केबे तो मते एमिति लागुथिला जेमिति तांको काहाठारु विपद अछि सेथिपई से निज भाई को एमिति लुचेई लुचेई रखुछंती। हेले मु ए कथार कौनसी जुक्ति तर्क कली नहीं। ओ मो स्वामी सहित मो दियरर जत्न एमिति भाबरे नेबा आरंभ करदेली जेमिति कि मो स्वामी तार जत्न नियंती जेमिति कि से कौनसी छोट छुआ। जेतेबेले गोटे दिन मु ताको स्कूल छाड़ीबा को गली तो कौनसी स्मार्ट लोकटी स्कूल भीतर को जाउथिला। ताको देखि मोर तो जेमिति पाद तळु माटी खसीगला काहेकि ना से आउ किए नथिला बरं से मो पुराणा प्रेमिक थिला। हेले एमिति केमिति होई परिबो? से एठी केमिति? से तो किछि वर्ष पूर्व मरी सारिथिला। ताहेले से एठी केमिति जीवित मो सामने ठीक ठाक ठिड़ा होइछि? मु तो बहुत अधिक आश्चर्य होई जाइथिली। एसबु केमिति होईगला? मु तो यह केबे भी भाबी नथिली जे मोर ता सहित भेट एमिति भाबरे एठी एमिति रास्ता मझिरे होई जिवो बोली। जीवन रे एमिति मोड़रे से मो सामना को एमिति केमिति आसी परिबो? से मते एमिति भाबरे केमिति मिली परिबो? ना ना एमिति होई परिबो नहीं, बिल्कुल भी होई परिबो नहीं। से तो गोटे दुर्घटना रे ए दुनिया रू मु याठो आगु को किछि भाबी परिली नहीं। आउ मु अमन माने निज दियर को निज घर को नहीं आसिली। आउ जेतेबेले मु घर को आसिली तो मो देहरु गम गम होई झाळ बही जाउथिला। अमन मो पाखकू आसिला आ पचारिबाकू लागिला जे भाउज तमर कौन होइछि? जेतेबेले से मते पचारुथिला तो ता मुहरे हल्का हस खेली जाउथिला। मु जल्दी जल्दी निज मुह तळकू करिदेली जेमिति ताको मो राज जना न पड़ू। से एबे पर्यंत मो पाखरे छिड़ा होइथिला। से मते पानी देला। मु ता हातरू पानी ग्लास नहीं नेली हेले जेमिति ही मो नजर ता मुहरे पड़िला तो मो हातरू पानी ग्लासटी खसी पड़िला। काहेकि ना अमनर देखिबा स्टाइल बिल्कुल भी एमिति नथिला जेउथिरे कि मु भाबी थांती जे से कोनोसी 12 वर्षर पुओ बोली। से मते बहुत सुशीला नजर रे देखुथिला। मु एते व्यस्त होई पड़िथिली जे मु ता हाथ को धरी मो रूम रु बाहर को बाहर करदेली आ निज रूम रो कबाट भीतरु बंद करदेली। मु जेतेबेले खट उपरे बसिथिली तो मो पूरा शरीर बहुत जोर रे थरुथुला। मो पई एहा मो सहिबा शक्ति ठु बाहर थिला जे मु एक 12 वर्षर पिलाठु एमिति भाबरे डरी जाइछि। हेले मु काहेकि डरुछि? मु कोनोसी अपराध करिनी जोंथि पई कि मु एमिति भाबरे डरिबी। मु मने मने निजे ही एमिति भाबिली आ निज मनरु डर को बाहर करी फोपाड़ी देली। तापरे ए भावना मते हैरान करिबाकू लागिला जे काहेकि मु ताको एते डरुछि। मु मो मन को टिके सांत्वना देली आ तापरे मु रूम बाहर को बाहरी गली। अमन भी घरु बाहर को जाई सारिथिला। मु साहस करिली
ଆଉ ଘର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ବା କାମ ରହିଥାନ୍ତା? ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଅତୀତର ଗୋଟେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲି ଯେ ମୋ ବାପା ସତ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଠି କେବଳ 2ଟି ପୁଅ ଥିବେ ସେଠି ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର କର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ମା କିଛି ବି ଶୁଣି ନଥିଲା ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ଏଠି କରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୋର ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ପଦିଏ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ କାଶ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏ କଥା ପଦିକ କି ବୁଝିପାରନ୍ତା କି, ତ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହେଲା ତ ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ରଖି ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ତ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ରାତିରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲି ଯେ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଏହା ମୋର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଏବେ ତ ମା ବି ଦୁନିଆରେ ନଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବା ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦିନ ବାହାରେ ବିତେଇବେ ତ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଦିଅରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲି ତ ସେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା। ଏକଥାକୁ ମୋ ଦିଅର ନୋଟିସ୍ କରି ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ଦିଅରର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଏବେ ତ ବିଚରା ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ମା ବନି ସ୍କୁଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମିଟିଂ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ତ ସେ ବିଲକୁଲ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା। ତା ଆଖି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତା ମୁହଁରେ ହସ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେମିତିକି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସବୁକିଛି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। ସେ ବିଲକୁଲ ବି ବଦଳି ନଥିଲା। କେବଳ ଏହା ଛଡ଼ା ଯେ ଏବେ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଛାଇ ରହିଥିଲା। ସେ ପିଲାବେଳେ ଏବେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲି, ହେଲେ ବୋଧେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅମନ ତାକୁ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକି ମୋ ପାଖରୁ ତା ଧ୍ୟାନ ହଟାଇଲା। ସେ କହିଲା କି ସାର୍, ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ। ଅମନ ମୋ ପରିଚୟ କରାଇଲା ତ ସେ ଟିକେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଅତୀତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଅମନ ଜଣା ନାହିଁ ତା ଆଖିରୁ କ'ଣ ପଢ଼ି ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କଥା ହେଲି ଆଉ ତାପରେ ଅମନକୁ କହିଲି କି ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତା ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ମଗାଇ ଦେଲେ। ଅମନ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କହି ଚାଲିଥିଲା କି ଭାଉଜ ତମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲି ଆସିବ। ସାର୍ ତ ଆଜି ବହୁତ ମଜା କରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସାହସ କରି କେବଳ 2 ଗୁଣ୍ଡା ନେଲି ଆଉ ତାପରେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଅମନ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସେହି ସାର୍ ମୋ ପଛରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଅଟୋରେ ବସି ଅମନକୁ ଇସାରା କରିଲି, ଯିଏକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଡର ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଅମନ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, କ'ଣ ଚକ୍କର ଥିଲା ଏକାଥରେ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଅମନ? ତ ସେ କହିଲା କି ଆରେ ମୁଁ ତ ଅବିନାଶ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସାର୍ କେତେ ଭଲ ନା, କ'ଣ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ନା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ମୋର ତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଶାନ୍ତ ରୁହ, କାହିଁକି ଏତେ ଡରି ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ସେ ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ଫେରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲି ଆଉ ଥର ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏହା ସଫା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇ କହିଲା ପରି ହସିଲା ଆଉ କହିଲା
ଭାଇ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଲା? ଅବିନାଶ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେ ଏମିତି ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି କି ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଅଧିକ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଯେ ଦୟାକରି କାହାକୁ ବି କହିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ତ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଯେ ମୁଁ ଏ ରାଜକୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନରେ ଚାପି ରଖିପାରିବି। ହେଲେ ଭାଉଜ, ତମକୁ ଦେଖି ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନି ଯେ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାଧାସିଧା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ତମେ ବହୁତ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଉଛ। ହେଲେ ତମେ ତମ ଜମାନାରେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛ। ଏବେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖ ଯେ କେମିତି ସବୁ ସତ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠୁଛି ଆଉ ସବୁ ସତ ଖୋଲୁଛି। ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବ ତେବେ ମୁଁ ଏ ରାଜ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହା ପାଇଁ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତେ ଅଧିକ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତା କଥାରେ ହଁ ଭରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ତୋର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମଞ୍ଜୁର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ମାଗିବ କିମ୍ବା ପଇସା ମାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଆଉ କହିଲି କି ଅମନ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି। ମୋର ଏ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ହାତକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଦୟାକରି କାହାକୁ ବି କହିବୁନୁ। ଅମନ କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ପରେ। ଆଉ ଏ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପହରଦିନ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ହିଁ କହିଦେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ଏ କାମରେ ବେଶୀ ଡେରି ହେଉ। ତ ସେ କହିଲା କି ଆରେ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ପହରଦିନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଦେବି କିମ୍ବା କାଲି। ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ସାରାଦିନ ଟେନସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ସାହସ କରିଲି ଆଉ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ୟା ଭିତରେ ମୋହନଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା କି ବୋଧେ ଅମନ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଇଥିବ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲି ନାହିଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ବାଜି ବାଜି ନିଜେ ହିଁ କଟିଗଲା। ଅମନ ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଘରକୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ତାରି ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଉଜ, ସର୍ତ୍ତ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପହରଦିନ ହିଁ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯାଇକି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼। ଭାଇ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଆସିଯିବେ। ସେ ଏମିତି ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବୟସର ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ ସାରା ରାତି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲି। ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇପାରିଲି, ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିଲି। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପାଖ ରୁମ୍ରେ କେହି କଥା ହେଉଛି। ଆମ ଘରର ସବୁ ରୁମ୍ ଏମିତି ହିଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥିବା କାନ୍ଥର କଣା ବାଟରେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ମୋର ତ ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା, କାହିଁକି ନା ପାଖ ରୁମ୍ରେ ମୋ ଦିଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଲାଗିକି ବସିଥିଲା। ସେ ଝିଅ ତା'ର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ତା କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର କଥା କହୁଥିଲା। ଏସବୁ ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ଯାଇ ତା ଗାଲରେ ଏତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି ଯେ ସେ ଗଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଏ ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଅମନ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଆଉ ମୋର ସେଠିକି ଯିବା ପରେ ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେମିତି ସେ ଝିଅକୁ ଏଠି ସେଠି ଲୁଚାଇ ନ ଦେଉ ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଜମାରୁ ମାନିବ ନାହିଁ ଆଉ କହିବ କି ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ରାତି କଟିଲା। କାଲି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ହେଲେ ମୋର ଯେମିତି ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଅମନକୁ ଉଠାଇଲି। ସେ ଏକଦମ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଉଠିଗଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଉଜ, ଅତି କମ୍ରେ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତ ମୋତେ ଆରାମରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ବି ଖାଇନେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ମୋ ପଛେ ପଛେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ସେଠି ସେ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଲା ଆଉ ତାପରେ ହାଇ ଉପରେ ହାଇ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି କଥା କ'ଣ, ରାତି ସାରା ଶୋଇନୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା କି ଭାଉଜ,
ଆଉ କାହା ଭାବନାରେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାଟା ତ ତମ କାମ। ମୁଁ ନିରୀହ ଛୁଆଟା, ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତା'ର ଏ କଥାରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଥା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ମଜାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲା କି, ଭାଉଜ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ଏମିତି ଡରିଯାଅ ନାହିଁ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏବେ ତମ ସର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଭାଇକୁ ଏକଥା କହିବି ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନି ନେବ। ଆଉ ତାପରେ ଅମନ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ତାକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିବାର ସାହସ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି। ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲି ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କଥା ସହିଲି, ଏହା ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ତ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ କହିଲି, ଅମନ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ? ଏକଥା କହିବା ସମୟରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଲଗାତାର ଦେଖି ଚାଲିଥିଲି, ଏହା ଭାବି ଯେ ଏବେ ବୋଧହୁଏ ତା କହିଥିବା କଥାରେ ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବୁଝିନେବ ଯେ ଇଏ ତ ମୋ ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ମା' ସମାନର। ମୁଁ ତାକୁ ମା' ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଲି। ହେଲେ କେବେ ଦିଅରମାନେ ମା' ସମାନର ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି କି? ସେମାନେ କେବେ ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଦିଅର ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ନୀଚ ପ୍ରକୃତିର କଥା କହିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି, ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ କହିଲା କି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ତାହା କହୁଛି ଯାହା ତମେ ଶୁଣୁଛ। ଯଦି ତମେ ମୋ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ସେମିତି କଥା ହେଲା ଯେ ଆଗରେ କୂଅ ପଛରେ ନଦୀ। ଯଦି ମୁଁ ତା କଥା ନ ମାନିବି ତେବେ ଫସିବି, ଆଉ ଯଦି ମାନିନେବି ତେବେ ବି ମୁଁ ହିଁ ମରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ପରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବିନେଲି ଯେ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଲଗାତାର ଲୁହ ମୋ ଆଖିରୁ ଝରି ମୋ ଗାଲ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହୁଥିଲି ଯେ, ଭଗବାନ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରୋଷେଇ ଘର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଗଲି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ସର୍ତ୍ତ କେମିତି ମାନିନେବି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏହା ଭାବି ଚାଲିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଖାଇବା ବି ପୋଡ଼ିଗଲା। ନାହିଁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରିଲି, ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିଲି। ମୁଁ ସେମିତି ସେଇଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲି। ଅମନ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇସାରିଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟରୁ ତା ପାଇଁ କେବଳ ଘୃଣା ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ଇଏ ତ ଏବେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ମୋ ଦିନ ରାତିର ଆରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବନି ସାରିଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି, ଭାଉଜ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଅମନ ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କେଉଁ କଥାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଉଛୁ? ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ କେଉଁ କଥାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ନେବି? ତମେ ତ ମୋ ମା' ଭଳି, ଆଉ ନିଜ ମା'କୁ କିଏ ବା ହଇରାଣ କରେ? ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ଝଲସୁଥିଲା। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଦେବି ଆଉ ତା ଗାଲରେ ଏତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ଯେ ତାକୁ ସବୁ ହୋସ୍ ଆସିଯାଉ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି, ଭାଉଜ ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ତମେ ଇଏ କେଉଁ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ, ଭଗବାନ ତମେ ଦିନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦିଅ। ରାତି କେବେ ବି ନ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଏ ରାତି ତ ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଏ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଦିନର ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଦିନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ମାନେ ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ହିଁ ବାକି ଅଛି। ମାନେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଛିଡ଼ା ହିଁ ହୋଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି କେହି ମୋ କବାଟକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପୂଜା ଚାଲୁ ରଖିଲି। କବାଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ କବାଟରେ ହେଉଥିବା ଠକ୍ ଠକ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା ବି କରିସାରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାର କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କବାଟ ପାଖରେ ଅମନ ହିଁ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଘରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା।
से मो कबाट बारंबार बाड़े चली हेले मु कबाट खोलिली नहीं। बास खाली ता स्वर शुणा मिलला जे भाउज तमे निज पाई निजे ही विपद एकाठी करुछ। जदि तुमको निजर जत्न नहीं तेबे तमर साहाय्य किए केमिति करिबो। से बहुत समय कबाट पाखरे छिड़ा होई एसबू कही कही चलीगला। हेले मु भाभी नहीं जे आज रात मु कबाट खोलिबी नहीं, तेणिक जहाँ भी हो जाऊ पछे। सारा राति मु शांति रे सोई बिताई देली। आ तापर सकाळु उठिबा मात्रके मु रोसई घर को गली। आ अमन को कहली कि आज तू निजे ही स्कूल को चली जीवु, कहीं ना मोर बहुत सारा काम रहुछि। से मो मुह आड़ को देखुथिला। से मते गोटे शब्द भी कहला नहीं। ता सहित से निज बैग उठाइला आउ घर बाहर को चलीगला। हेले मु किछि समय परे रास्ता बदलई ता पछरे चलीगली, कहीं ना मु भी देखा चाहूली जे ये केउ काम रे पड़ी आ तार चिन्हा जना केउ लोक मानक सहित अच्छी। कहीं ना ता बयस जेतिकी थिला ताठू बहुत बड़ काम से करुथिला। मु ता पछे पछे चलुथिली, ताकू जना नथिला जे मु ता पछरे जाउछि बोली। मु ता पछरे रास्ता बदलई बदलई चलुथिली। मु ता स्कूल रे पहुँचली तो मु ता गार्ड को पचारिली जे अमन स्कूल रे पहुँची गलानी तो। से कहले कि हाँ से स्कूल रे पहुँची सारिछि। मु किछि निश्चित होई घर आड़ को फेरी आसिली। हेले जेतेबेले मु घर को फेरुथिली तो अविनाश सारंक सहित मोर रास्ता रे भेट होईगला। आ से मते कहिबाकू लागिले जे तमे मो सहित एमिति काहेकि करिलो। से बहुत रागरे थिला आ मो आड़ को लगातार देखि चलीथिला। मु प्रथमे तो जोर जोर रे चलीबा आरंभ करदेली। हेले जेतेबेले ताकू मो पछरे बारंबार आसुथिबार देखिली तो मु गोटे जगार अटकी गली। आ मु ताकू कहली कि जदि अतीत को भूलैबार नथिला तेबे से समय तुमको निखोज हेबार नथिला। एबे जेतेबेले मो निज परिवार खुशी रे अछि तेबे तमे मो सहित एसबू कथा हेबार काहेकि चाहुछ। तुमको कौन लगुछि जे एमिति सब कथा हेबा द्वारा मु मो अतीत को चली जिबी? एमिति केबे भी हेबे नहीं। यह तुमर भूल धारणा। एसबू ताकू शुणई मु जोर जोर रे चली निज घर को चली आसिली। हेले मु एहा देखि आश्चर्य हेली जे घरे पड़ुथिबा ताला एबे कबाटरे लागि नथिला। मु घर को गली तो मते एहा देखि बहुत खुशी लागिले जे घरे मोहन छिड़ा होइथिले। हेले से सबु बेले परी हसु नथिले। से बहुत थकी जाइथिले। हेले मु अचानक तांको जे कुंढेई धरिथिली। हेले से जल्दी मते गोटे साइड को करी निज रूम को चली गले। मु तांकर ए व्यवहार रे बहुत चिंतित थिली जे एसबू अचानक कौन हेउछि आ काहेकि हेउछि। हठात मो मुंड को आसिला जे अमन जेमिति मो विषय रे तांको किछि भूल कहि देई न थाउ। से गाधोईकी जेतेबेले बाहर को बाहरिले तो मु तांको कहली कि मु जलखिया बनई सारिछि, आस खाई नियो। से बहुत धीर स्थिर भाव में उत्तर देले कि मु जलखिया खाईकी आसिछि। मु तांको पाखकु जाई पचारिली जे मोहन कौन हेछि। तो से मते कहिबाकू लागिले कि ना एबे तो किछि हेइनी, हेले बहुत जल्दी बहुत किछि हेबाकू जाउछि। तमे जाओ आराम कर। मो कई कई कांदिबाकू लागिली आ एहा भाबिबाकू लागिली जे भगवान जेमिति सेमिति करी मो अतीतठू मो पीछा छड़ाई दियंतु। मते जणा नथिला जे मु एमिति केउ पाप करिथिली जोंथिपई कि मते एमिति दंड मिलुछि। अमन आसीबा द्वारा मोहनकर मूड बिल्कुल ठीक थिला आ से ता सहित बहुत हसी खुशी रे कथा हेउथिले। मो हृदय रे अमन पई घृणा सृष्टि होई सारिथिला। ए छुआ मो पई बहुत बड़ा विपद बनी सारिथिला। मोहन मते कहिले कि एबे मु आसी सारिछि, एबे एहा ही भल हेबो जे तमे किछि दिन पई निजे बाप घर को चली जाओ। हेले मु कहिली कि मु काहेकि जीबी, एबे एबे ही तो तमे घर को फेरिछ, मते केउठिकी जीबार नाही। हेले बोधे भगवानकर आउ किछि इच्छा थिला। सेथिपई से दिन संध्यारे मो बाप घर कॉल आसिला जे मो सान भाउजर देह बहुत खराब अछि। सेथिपई मते जल्दी जल्दी सेठी जीबाकू पड़िबो। मोहन मते मो बाप घरे घर बाहरे ओल्हेई देई आसिले। हेले मु जेतेबेले घर भितर को गली तो मो सामने बसीथिबा मनीष उपरे जेमिति ही मो नजर पड़िला तो मो निश्वास अटकी गला। सामने थिबा सोफा उपरे अविनाश बसीथिला। से मते देखि नथिला। सेथिपई मु जल्दी दौड़ी दौड़ी भाउजंक रूम को चली आसिली जेउठी कि भाउज बिल्कुल सुस्थ सबल बसी हसुथिले। मु कहली कि ये कौन भाउज, जेतेबेले तमे बिल्कुल सुस्थ अछ तेबे मो सहित एमिति मजाक करी मते काहेकि एठाकू डाकिल। भाउज कहले कि अरे प्रथमे पाखकू तो आस। ये जे बाहर लोकटी बसेनी से मो भौणी पई प्रस्ताव नेकी आछि। मु तांको एठिकी ही डाकिदेली जहा फଳରେ कि
ତମ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତା ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ତା ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ। ଭାଉଜ ଏସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ କହିଲି କି ଯଦି ତୁମକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବାର ଥିଲା ତେବେ ମୋତେ ମିଛ କହି ଏଠାକୁ ଡାକିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ସତରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଉନଥିଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼। ମୁଁ ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ସେଠି ତା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଅବିନାଶ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କି ଅମନ ଏବଂ ମୋହନ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଏଠି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି, ତାହା ବି ପୁଣି ଆମ ବିନା। ଅମନ ସିଧା ଆସି ଗଣ୍ଡେ ପନିର ଉଠାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ବାଥରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅମନ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲା ଆଉ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଅବିନାଶ ଯାଇସାରିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ମୋହନ ଆଉ ଅମନକୁ ବି ଭାଇ ଡାକିଥିଲା। ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ତ ଯେମିତି ଆଜି ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋହନ ଆଉ ଅମନ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ମୋହନ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଠି ରୁହେ। ମୁଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିଲି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସପିଂ କରୁଥିଲି। ଭାଉଜଙ୍କର ସବୁ କଥା ଅବିନାଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯାଇ ଅବିନାଶ ପାଖରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଅବିନାଶକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ କିଛି କିଣାକିଣି କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଶାଢ଼ୀର ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତ ଆମେ ସେ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ବସିଗଲି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି କି ତମେ ଯାଅ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସ। ଭାଉଜ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଗଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ କେହି ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଲା, ତ ସେ ଅବିନାଶ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ତମେ ଲଗାତାର କାହିଁକି ମୋ ପିଛା କରୁଛ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତୁମ ପିଛା କାହିଁକି ଆସିବି? ସେ କହିଲା କି ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କାହିଁକି ଏମିତି ଡରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ, ଯେଉଁଠିକି ତମକୁ ତମ ଆଖପାଖରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଚିନ୍ତା ଘେରି ରହିଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେବେଠୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଲୁହ ତାର ଏ କଥାରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ମୋତେ ଏକ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦେଲା। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ଅନ୍ଦାଜରେ ମୁଁ ସେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରକୁ ଧରିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ ବି ଆସିଗଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ମୋତେ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ମୋର ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ନାକ ଆଉ ଆଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହୁଥିଲା। ଭାଉଜ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି କି ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ଆଉ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜିର କିଣାକିଣି ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଭାଇର ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ତ ଦେଖିଲି କି ଭିତରେ ମୋହନ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖୁନି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବେଦାୟିତ୍ୱ। ଭାଇ ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏସବୁ କ'ଣ ଝିଅ? ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଝିଅ କହିକି ହିଁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ କହିବ? ଆମର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଘରେ ଜାଗା ଦେଲୁ। ବାସ୍, ତମେ ଏବେ ତାକୁ ନିଜ ସହିତ ରଖ। ମୋର ଏବେ ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋହନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲି ତ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି କି ତମେ ଏବେ ଆଉ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମନକୁ ଫୋନ୍ କରି ଏଠିକୁ ଡାକ। ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି ଅମନକୁ ଏଠିକି ଡାକିଲା ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠିକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଚାନକ ଅବିନାଶ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମୋ ଭାଇ ହିଁ ଡାକିଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ଅବିନାଶ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତ ତା ନଜର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ଅବିନାଶକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲୁହ ଅଚାନକ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମୋହନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ
ଆଉ ଅବିନାଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଇଏ ତ ମୋ ଭାଇ, ଯିଏକି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଏବେ ଏଠି ଅଚାନକ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଦୁଇ ଭାଇ ଅତୀତକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଏକଦମ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଥିଲି, ଆଉ ଆର୍ମିବାଲାଙ୍କ ଚାକିରି ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ କି କେବେ ଏଠି ତ କେବେ ସେଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେଲା ତ ମୋତେ ବୋର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ଦିଆଗଲା। ସେଠି ଆଲର୍ଟର ସହିତ ଚିହ୍ନ ତ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବୋର୍ଡ଼ର ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କବଳରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି 5 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲି। ସେଠାକାର 5 ବର୍ଷର ବନ୍ଦୀ ମୋତେ 500 ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେଠି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଚେନ୍ ଓହ୍ଲାଇଲି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମରିଗଲି ତେବେ ଏ ଚେନ୍କୁ ତୁ ମୋ ଦେଶକୁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠି ମରିଗଲା, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଛପାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଚେନ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୋ ଘର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଦାଦା ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଚାଲ ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ଗଲା, ଏବେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ବନିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅଚାନକ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବାଟା ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ସେଠି ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ତ ମୋ ବାପା ସେଇଠି ହିଁ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଏକ ଚାଲିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଏକଦମ ଚିହ୍ନି ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ପରେ କିଛି ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା। ମୁଁ ନିଜ ଘରର ଠିକଣା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଭୁଲି ସାରିଥିଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ନିଜ ସହରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅମନକୁ ଦେଖିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲି ତ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ହେଲେ ତା ଗାଲରେ ଥିବା ଏକ ଲାଲ ଦାଗ ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତ ମୋର କଲେଜ ବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଅମନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଇଏ ହିଁ ତମକୁ ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ହେଲେ ପୁରୁଣା କଥା ପାଇଁ ଇଏ ମୋ ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅମନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ମୋ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ପଛ ରୁମ୍ରୁ ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ବାହାରିଲେ। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜର 3 ପୁଅଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଏବେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଅମନର ଖୁସି ତ ଦୁଇଗୁଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ତା ମାଆ ତ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ତା ବାପା ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏକୁଟିଆରେ ଅମନ ମୋତେ କହିଲେ କି ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ତମ ସହିତ କେବଳ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲି ଆଉ ତମକୁ ଡରାଉଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତମେ ମୋତେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖି ନେଇଥିଲ। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି କି ଯେମିତି ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଭାଇଙ୍କୁ କହି ନ ଦିଅ। ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତୁମର ସମ୍ମାନ କରେ, ଆଉ ତମେ ମୋ ମା ସମାନର। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଅମନକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ତୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖରାପ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କି ଆଗକୁ ଯେମିତି ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରୁ। ସେ ବି ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି କୌଣସି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ମୋହନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି।
श्रोता बंधु माने आजिर एही काहानीटी को नहीं आपणकर मतामत कौन मते कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत जणातु। आशा करुछि आजिर एही काहानीटी आपण मानक निश्चिंत पसंद आसीथिबो। आ पसंद आसीथिले वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल मध्य भूलंतु नहीं। तेबे आज पई रहुछि पुणी देखा हेबो आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।